प्रिय आत्मन सदगुरुदेव शिव कुमार शास्त्री जी महाराज की जय। मुनि समाज अमृतवाणी को आज मु स्वागत करुछि। आम सहित हरे कृष्ण भाई अछंती। भाई जय जी। जय जी। आज आम सबुदिन भली आरंभ करिसेंती अमृतवाणी। तो आपन को आज प्रश्न पचार आज ज्ञान ही शक्ति अच्छी शिमुनिकर मतरे आत्मज्ञान ही श्रेष्ठ ज्ञान से ताकू छाड़ू केवल ज्ञान ही शक्ति अच्छी। तेणु आम जानिबा दरकार जे कौन कौन लक्षण थिले आम ज्ञानी हो पारिबा नथिले थिले एई विषय गोटे पुंखानुपुंख आलोचना करने को मुझे आज आपन को अनुरोध करुच्ची, जोटा कि आपण पाखरो सुनिया पई आम प्रस्तुत हो। धन्यवाद। तो ज्ञान रे ही शक्ति अच्छी एटा खाली शिव मुनि नुह, एटा समस्ते प्रत्येक संस्था मध्य अनुभव करिसेंते बा प्रत्येक धर्मानुष्ठान भी जानिसेंते बा जो माने ज्ञान पई आगभर होंती से माने मध्य जानिसेंते जे प्रकृत रे नॉलेज इज पावर। जे पर्यंत ज्ञान नाही सेता पर्यंत आपन को पाखरे अंक गोटे आसिले अंकटे आपन समाधान करिवार ज्ञान नाही आपन डरिवे ना रहइबो आपन को भितरे। तेणु ज्ञान रो शक्ति अछि से सबुठु बड़ उपहार से देइचंते संसार को जे आत्मज्ञान ही सबुठु बड़ ज्ञान। अंधविश्वास को छाड़ी निज भीतर शब्द सुनो तुम सच्चा पथ प्रदर्शक तुम भितरे विद्यमान। ठीक है। तो किछि जिनिस अछि लक्षण मनुष्य मानक भितरे, तो सेमाने एई लक्षण थिले सेमाने ज्ञानी हवा संभव है परिबनी। तो कौन से गुड़ाक मत प्रमत्त जे विकृत मथा श्रांत क्रोधी बुभुक्षुर जे चेता लोभी भीरु आउ चंचल मती जानिबु ए दोष ज्ञानी नुहंती। सर्वप्रथमे आसुची मत। मत अर्थ होची पागल, जो मान को भितरे कौनसी कथारे स्टेबिलिटी रहे नहीं बा स्थिरता रहे नहीं, से पागलामी करंती, से बुझी भी पारंतिनी कौन कहउछंती। तो से माने कौनसी प्रकारे आपनकर आत्मज्ञान अर्जन करिया पई ताको संभव नुहे। कहीं कि आत्मज्ञान अर्जन करिया पई हेले सर्वप्रथमे आपनकर बुद्धि जदि स्थिर न होईची आ मन जदि जे विवेक रो कथा न मानिची तेबे जने आत्मज्ञानी हेई परिबो नाही। तेनु जो मान को भितरे से प्रकार रो जे मत बा पागल भलिया दोष अछि से माने कस्मिन काले ज्ञानी हेई परिबे नाही। प्रमत्त दुई रे असावधान व्यक्ति आपणकर बार बार भूल करुथुए सावधानता रहनु। तो जोटा कि आपणकर जोगरे सर्वप्रथम कथा जोटा कि अवेयरनेस बा सजागता, से सजागता गुण ताको भितरे जदि नथिबो से असावधान रे सब बेले रहिबे। जोटा कि जेमिति मिलिटरी को गले सर्वप्रथमे जदि ऑफिसर आसंती जे तांको फ्लैग मार्च करिया पई तो से सावधान बोले कहा जाए। ठीक से भलिया आपण जते बेले संसार भितरे गति करूछंती बा जोग क्षेत्र रे जोग भी करूछंती, तो आपण को भितरे सावधानता जदि न रहिला तेबे ए जो असावधान जदि रहिबे आपण फिकिलनेस रहिबो, जोटा कि चलचंचल स्वभाव, तेबे आपण ज्ञानी हेई परिबे नाही। कहीं कि ना आपण को सर्वप्रथम स्थिरता आनिबा को पड़े, नहले असावधान रहिबे आपण। असावधान केबे ज्ञानी हेई परिबो नाही। आज्ञा। अच्छा, तीन रे अछि श्रांत। थकी जाइथिबा लोक। शरीर हमर अछि शरीर माध्यम खल धर्म साधन। शरीर जेतिकी कैलोरी नउचे सेही अनुसार से खर्च करिवो। जदि आवश्यक अधिक परिश्रम शरीर को दियंती तेबे आपण थकी जिवे। आपण प्रणव करू करू निद आसीबो,
ଆପଣ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଧନା ତ ଅଲଗା କଥା, ସାଧନା ସରିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ ଚକ୍ରବେଦନ ସରିଗଲା ବେଳକୁ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଆସିଯିବ। କାରଣ ଯେ ଥକି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରାନ୍ତ ବା ଥକି ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। 4ରେ ହଉଛି ବୁଭୁକ୍ଷତା। ବୁଭୁକ୍ଷତା ଅର୍ଥ ଭୋକିଲା। ଅଧିକ ସମୟ ଯେଉଁମାନେ ଭୋକରେ ରହୁଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବା ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଶିମୁନି ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏକାଦଶୀ ସେଇଦିନ କର ଯୋଉଦିନ ତମକୁ ଭୋକ ଲାଗୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲେ ତମେ ଉପବାସ ରୁହ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ବୁଭୁକ୍ଷତା ବା ଭୋକିଲା ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସେ ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର, କାରଣ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶରୀରର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହବ ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଦୁର୍ବଳ ହବ। କାରଣ ପ୍ରାଣର 2ଟା କଥା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୋକ ଆଉ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରାଣ ଥିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଆଉ ଦୁଃଖକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମନ ଥିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେବଳ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଶରୀରର। ଏ 6ଟି ଢେଉକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରାଣକୁ ସଜାଗତା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭୋକିଲା ଲୋକ, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଖାଲି ପେଟରେ ଥିବେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ, ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିଲା ପରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଲାଗିବ, ଯେମିତିକା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢିଲା ବା ବଳ ବଢିଗଲା। ଯେମିତି ଶୋଷ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ସେପଟୁ ଆସିଲେ, ଖରା ହେଇଛି, ଆପଣ କହିଲେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେଲେ, ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ବଢେଇ ଦେଲେ, ଆପଣ ପାଣିଟେ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଓହୋ ମୋ ପ୍ରାଣ ପଶିଗଲା ରେ, ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡିଯାଇଥାନ୍ତା ମୋର। ତ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରାଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ବୁଭୁକ୍ଷ ଲୋକ ବା ଭୋକିଲା ଲୋକ କେବେ ବି ସାଧନା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। 5ରେ ହଉଛି ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ। ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଷ୍ଟାବୁଲନେସ୍ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ଅନ୍ତଃକରଣ ହଉଛି ମାନେ 2ଟା ଶରୀର। ଶିମୁନି କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ରୋଗ ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଲା ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିକୃତ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଟା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଉପରେ ଡାଇଭର୍ଟ ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶିମୁନି କହିଲେ ତମେ ଆଗେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦିଅ, ଦେଖିବ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଭିତରେ ରୋଗ ଆପେ ଆପେ ପଳେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅଛି ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି, ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଶରୀର କହନ୍ତି, ତାଠୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆହୁରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଏମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ। 6ରେ ଆସୁଛି ଲୋଭୀ। ଆଉ ଲୋଭ ମଣିଷର ପରମ ହରି, ଯେ ଲୋଭରୁ ଜନ୍ମ କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧରୁ ଶତ୍ରୁତା, ଶତ୍ରୁତା ଜନ୍ମିଲେ ଲୋକ ଆଚରେ ନିଚତା, ନିଚତା ଆଚରି ତାର ଜ୍ଞାନ ଯାଏ ହଜି, ବାବୁରେ ରହିବୁ ତହିଁ ଲୋଭକୁ ବରଜି। ଯଦି ଲୋଭ ରହିବ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାର ତ ମନ ଟାକିବ ସେଇ ଆଡକୁ, ଇଆଡେ କୋଉଠୁ ହବ, ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଭୀରୁ, ଭୀରୁ ଅର୍ଥ ଭୟାଳୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ କାୱାର୍ଡ ଡାଏ ମେନି ଟାଇମ୍ସ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୀରୁତା ଅଛି ସେମାନେ ଦିନରେ ବହୁବାର ମରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭୀରୁ ତା ଦୋଷ ଯାହା ଭିତରେ ରହିବ, ସେ କେବେ ବି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫିଟ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଭୟ ରହିବ, ଭୀରୁ ଅର୍ଥ ଭୟ ରହିବ। ଆଉ ଭୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦବ। ମନ ତ ସବୁବେଳେ ଆତୁରତାରେ ରହିବ, ଭୟାକୁଳ ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ କେମିତି ସେ ଯିବ ସେଇ ଜାଗାକୁ। 8 ହଉଛି ଚଞ୍ଚଳ ମତି, ଯେ ଯାହାଙ୍କ ମନ ଇତସ୍ତତ ହୁଏ କୌଣସି ଜାଗାରେ। ଯେମିତିକା ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଦେଲେ, ଏଇଟା କାହିଁକି ଭଲ ଗତି କରୁନି, ସେଠୁ ଉଠେଇବେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୋତିବେ, ପୁଣି ସେଠି କିଛି ଦିନ ରଖିଦେଲା ପରେ ପୁଣି ସେଠୁ ଉଠେଇବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୋତିବେ, ସେ ଗଛ ହବ? ଆଦୌ ହବନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମତି ଚଞ୍ଚଳ ମତି, ସେମାନେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାଗବତ ଲେଖିଛି ଯେ ଜାଣିବୁ ଆତ୍ମାର ତୁ ହିତେ, ମତି ଚଞ୍ଚଳ ବିପରୀତେ, ଜାନୁ ଯୁଗଳେ ବେନି ପାଣି, ଥାପିବୁ ବେଳ କାଳ ଜାଣି, ଓଙ୍କାର ପବନ ନିଶ୍ଚଳୁ, ତୋଳିବୁ ହୃଦୟ କମଳୁ, ଉତ୍ତମ ନାଦ ଘଣ୍ଟ ଶନେ, ମନ ପବନ ଏକ ଧ୍ୟାନେ, ନିରତେ ଅଙ୍ଗ ପୁଲକିତ, ନୟନ ଅଶ୍ରୁଜଳ ପାତ, ଅନ୍ତଦ୍ରବିବ ସେହି ଜଳେ, ମନ ଯା ରହିବ ନିଶ୍ଚଳେ। ପରିଷ୍କାର କି ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଚଞ୍ଚଳ ମତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧନା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ କେବେ ବି ଫିଟ୍ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଏ 9ରେ ହଉଛି କ୍ରୋଧୀ, ଯେ କ୍ରୋଧ ମଣିଷର ପରମ ହରି, କ୍ଷଣିକେ ଚେତନା ନିଏ ହରି। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ଯଦି କ୍ରୋଧ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଯଦି ମଣିଷ ଜାଣି ନପାରେ ଯେ ମୁଁ କ୍ରୋଧ କରୁଛି, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ କ୍ରୋଧୀ ଲୋକ ବି କେବେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ନୁହେଁ, ମାନେ ସେ କେବେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବିଚାର ତାର କେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନଥିବ ନା। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ମାରାତ୍ମକ ଶତ୍ରୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନମନୀୟତା କରିବାକୁ ଦବ ନାହିଁ, କୋମଳ କରିବାକୁ ଦବ ନାହିଁ, କମନୀୟ କରିବାକୁ ଦବ ନାହିଁ। ଆଉ କମନୀୟ ନହେଲେ, ନମନୀୟ ନହେଲେ ହୃଦୟ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନଟା କୋଉଠୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତୀତି ହବ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାଗବତ ଲେଖିଲା ଯେ ମୁଞ୍ଜାକୁ ହୋଇ ସଦୟ, ଜ୍ଞାନତା ହୃଦୟରୁ ଉଦୟ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟ ହବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ବା ହୃଦୟ ନମନୀୟ ହେଇଯିବ, କମନୀୟ ହେଇଯିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହେଇଯିବ। ନମନୀୟ ତ ବୁଝଉଛି, କମନୀୟ ମାନେ କଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ହଁ, କୋମଳ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୋମଳ ହୃଦୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉଟା କି ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହାର୍ଡନେସ୍ ରହିବନି। ସେଇ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। 10ରେ ହଉଛି କାମୁକ, ଯେ କାମୁକ ପ୍ରଭାବ, ମାନେ କାମନା ବାସନା ଯାହା ଭିତରେ ରହିବ, ଯେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ପ୍ରକାଶେ ପ୍ରବୃତ୍ତି କରୁଛି ଲୀଳା, ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ବୃତ୍ତି କରେ ବାଉଳା କି, ପଞ୍ଚତନ୍ ମାତ୍ରାକୁ ରସି ଯେ, ପାତାଳେ ଚାପୁଛି କାମ କ୍ରୋଧେ ମଜି, ମନକୁ କରୁଛି ଦାସୀ ଯେ। ତାକୁ ମୁଁ ମୋର ଲେଖିଥିଲି ଗୋଟେ 34ରେ, ଆଉ ତାକୁ ବି କହିଦେଲି। ପୁଣି ସେଥିରେ ଅଛି ସୁକୁମାରୀ ଅଙ୍ଗେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ, ସ୍ୱଭାବେ ଚେତନା ନିଏ ଚୋରାଇ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ସ୍ରଷ୍ଟା ରଚିଲା ଲୀଳା, ସାଦରେ ଆଦରି ହୋଇଲେ ଭଳା କି, ସଙ୍ଗିନୀର ସଙ୍ଗ ପାଇଯେ, ସନ୍ତାପିତ ପ୍ରାଣ ନୁହେଁ ପରିତ୍ରାଣ, କାମନାରେ ବସ ହୋଇଯେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆଲୋଚନା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଲା। ଏବେ ତ ସମୟ ହେଇଛି, ପୁଣି ଆମେ ଅନ୍ୟ ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯୋଉଟା କି ମୁନି ସମାଜର ଅମୃତବାଣୀରେ ଆମେ ଦବା, ଯୋଉଟା ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଜାଣିବେ, ଆମର ମୁନିମତି ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗୀ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଟିକେ ମତାମତ ଆସୁ, ଆମେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଜୟ ଜୀବ, ରଖିବା ଆଜି। ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ।